시사영어 속보. The New York Times, Monday, April 20th, 2026. Why fashion suddenly loves older women. This article is by Vanessa Friedman and read by an automated voice. This month, Vogue did something it had never done before, something most people thought it would probably never do. It put two 76-year-old women on its cover. Sure, they weren't just any 76-year-olds. They were Meryl Streep and the Vogue overseer Anna Wintour, and they were there in a meta way to discuss the mythology around The Devil Wears Prada 2, in which Ms. Streep plays a version of Ms. Wintour, but still 76. Actually groundbreaking, went one comment on the magazine's Instagram post. The irony is that in breaching the age barrier, Vogue actually made itself seem not old but of the moment. These days, as Ms. Wintour wrote in the magazine, I feel age is actually an advantage, or so it is beginning to seem in fashion. The most recent round of fashion shows, which ended last month, were notable not only for the almost total lack of size diversity on the runway, but also for the fact that they were, at the same time, taking one giant step forward when it came to another aspect of inclusivity: age. The Chanel show opened with 50-year-old Stephanie Cavalli, who was one of 15 models over 40 on its runway. Bottega Veneta had 9 older models, Tom Ford 9, women and men, Givenchy 8, Balenciaga 5, Louis Vuitton 4. And this isn't counting the famous older models like 52-year-old Kate Moss, who appeared on the Gucci runway, 57-year-old Gillian Anderson, who closed Miu Miu, and the 7 Art World insiders, including 79-year-old Ming Smith and 52-year-old Amy Sherald, who walked at Carolina Herrera. Put another way, according to data from the fashion search engine Togwalk, 5% of the top 20 brands included at least one curve or plus-size model in their runway shows, but 100% included an older model. In fashion speak, older is defined as merely over 30, but said Alexandra Van Hoot, the founder and chief executive of Togwalk, what we're really seeing is that brands are increasingly embracing models with visible signs of age, such as gray hair or wrinkles, signifiers that tend to appear closer to the 50-year mark. And not just on the runway. At Celine, the designer Michael Ryder invited 77-year-old Joan Juliette Buck, the French Vogue editor turned Substacker, actor and radio host, to sit front and center for the show, along with the 50-somethings Naomi Watts, Sarah Paulson, and Tracy Ellis Ross. At Lowe, Jack McCullough and Lazaro Hernandez's star guest list included 76-year-old Sissy Spacek, making her first appearance at Paris Fashion Week. Age has become something brands seem genuinely proud to highlight, Ms. Van Hoot said. Even beyond the runway, a movement has burgeoned in which fashion or fashion-adjacent people choose to emphasize, rather than erase, their age. The former supermodel and current Estee Lauder ambassador, Paulina Poroskova, 61, has been spearheading the discussion on Instagram, where she reveals her laugh lines and age-related weight gain in makeup-less photos and underwear videos to her 1.4 million followers. Joining her is Ms. Buck, who posted a close-up bathroom mirror selfie before the most recent Celine show, captioned, in part, "The face I never thought I would have." The shot, she said, inspired more positive feedback than pretty much anything else she has done. And then there is the recent discussion of menopause and perimenopause that has supercharged a new segment of the beauty market, and that is led by women like Ms. Watts, Halle Berry, and Gwyneth Paltrow. It's a striking shift in an industry that has long been famous for fetishizing youth. And it stands out in a world where viewers are inundated with images in which every sign of age, every wrinkle, hollow age spot has been filled in, tightened, filtered, lifted, or otherwise erased. Speculating on the work someone has had done, even someone in her early 30s, has become a parlor game everyone can play, and artificial intelligence has made constant modification and reinvention a part of our visual diet. There's a backlash brewing to the airbrushed age. Courting the silver dollar. There's a practical reality agencies and the industry have to face, that older women have the purchasing power to buy the stuff being presented, and they have a desire to see themselves and their lived experiences in these spaces, said Romay Gordon, 52-year-old former model who returned to the catwalk a year ago.
Ms. Gordon began modeling as a teenager in Jamaica in the early 1990s. She found some success, but her career never really took off, and she stopped after only a few years to finish college and then manage a modeling agency. A year ago, after her partner died, a friend convinced her to step in front of the camera again. In September, she was booked for Dario Vital's first and only Versace show, and in January, she walked the Chanel Couture runway, followed by the Chanel Ready-to-Wear show. Now, she said, she is having her best season ever, and she isn't alone. We recently scouted a woman who was over 60 in the supermarket in the countryside outside Paris because we're seeing more of an uprise in demand for older models, said Talisa Carling, the director of IMG Models. The currently popular term or euphemism for such mature models is, she said, generational. Pointedly, when Pier Paolo Piccioli, the creative director of Balenciaga, was trying to cast a broad spectrum of people for his most recent show in Paris, he said it was easier to find older models than plus-size ones. 2 years ago, it was common to see the girls with different shape of the bodies, he said. Now it's over. This year, I had to fly them in. Even though economists have been talking for decades about the power of what is referred to as the silver dollar or the gray market, fashion has generally given the idea short shrift in its public-facing initiatives. Until now. The reality is that half of the spending power is in the 50-plus cohort, and half of the growth in spending power is in the 50-plus cohort, said Gemma Doria, the global co-leader of the fashion, luxury, and specialty retail practice at the McKinsey consulting firm. At a time when the growth of luxury has slowed or stalled, ignoring a major consumer group is simply not good strategy. Indeed, according to the Federal Reserve, more than 70% of all the wealth in the United States is concentrated in the over 55 age group, which is also responsible for more than 45% of consumer spending. 왜 패션계가 갑자기 나이 많은 여성들을 사랑하는가? 이번 달에 보우그는 했다 무엇인가를 그것이 전에는 결코 한 적이 없던 그런 일을 했다. 근데 이것은 something이다. 대부분 사람들이 생각했던 그것이 즉 보우그가 아마도 결코 하지 않을 것이라고 생각했던 그런 일이다. 즉 보우그는 2명의 76세 여성을 그 표지에 올렸다. 표지 모델로 실었다. 쉬워 물론 그들은 그냥 아무 76세는 아니었다. 그들은 메럴 스트립과 보우그 편집장 애나 윈투어였다. 메럴 스트립은 악마는 프라다를 입는다. 맘마미아 등에 출연한 세계 정상급 여배우죠. 그리고 이 애나 윈투어는 1988년부터 이 보우그지의 편집장으로 아직까지 일하고 있습니다. 그들은 거기에 있었다. 거기는 보우그 잡지를 말합니다. 이번 달 잡지에 보우그 잡지에 이 두 사람이 대담하는 내용이 나옵니다. 그걸 말합니다. 이는 메러웨이는 한 차원 높은 방식으로 고차원적인 방식으로 뭐 합니까? 논의한다. 두 사람이 거기에 나와서 이 잡지에 나와서 이걸 논의합니다. 이야기합니다. 미살로지 하면 원래 신화학이죠. 로지 하면 무슨 학문, 원래 로고스라 말에서 나옵니다. 학문이죠. 뭐 바이올로지, 뭐 주얼로지, 엔티몰로지 뭐 많죠. 여러 가지. 이컬러지 학문이라는 말 아닙니까? 신화학인데 여기서 신화적인 요소로 보시죠. 악마는 프라다를 입는다 2편이 나옵니다. 20년 만에. 2006년에 첫 편이 나왔죠. 지금 올해 4월 29일에 한국에서 최초 개봉이랍니다. 자, 사실은 이 영화 때문에 이런 보우그 표지 모델로도 나오고 이런 상황이 지금 벌어지고 있습니다만 하여튼 자, 이 악마는 프라다를 입는다 2편을 둘러싼 이런 신화적 요소 이걸 이야기합니다. 두 사람이 거기에 나와서 여기 왜 이는 메러웨이를 썼느냐 왜 이 메타적인 방식으로 고차원적인 방식으로 이런 말을 썼냐 하면 지금 이 영화 자체가 이 악마는 프라다를 입는다 2편의 내용 자체가 1편도 그랬습니다. 메럴 스트립이라는 배우가 애나 윈투어라는 이 편집장 그야말로 세계적인 편집장이죠. 보그지. 1988년부터 했으니까 이 사람을 모델로 연기를 하는 겁니다. 물론 이제 그 영화 자체에는 보그라는 잡지가 그렇게 나오진 않겠지만 하여튼
이 보그 잡지와 이 애나 윈투어 이것을 모델로 해서 가공한 것이죠. 자, 그런 영화에서 메릴 스트립이 연기를 하는데 그러니까 이 연기자와 그 실제 모델이 이 잡지 속에서 만나서 이야기를 하는 겁니다. 좀 독특하지 않습니까? 이는 메로에 하면 좀 독특한 기발한 방식으로 이렇게 할 수도 있습니다. 여기 위치는 앞에 나온 악마는 프라다를 입는다 이 편입니다. 여기에서 스트립 배우는 역할을 하고 있습니다. 윈투어 편집장의 역할을 합니다. 그러니까 이 두 사람이 만나서 대담을 한다는 게 아주 이상하진 않죠. 그 배우와 그 실제 인물이니까. 그러나 이 자체가 이상하진 않지만 그러나 여전히 76세이다. 이게 무슨 말입니까? 아무리 이런 설정이 자연스럽지만 76세라는 것은 여전히 대단한 것이다. 파격적인 것이다. 놀라운 것이라는 말이죠. Actually groundbreaking, 실로 획기적인 일이다. 라고 한 댓글이 말했다. 이런 댓글이 달렸다는 말이죠. 이 잡지의 인스타그램 포스트에. The irony is that, 아이러니한 것은 that 이하이다. 역설적인 것은 that 이하이다. The irony is that 여기까지를 하나의 부사로 봐서 아이러니하게도 역설적이게도 이렇게 번역해도 좋습니다. In breaching the age barrier, 나이 장벽을 허물면서 나이 장벽을 무너뜨리면서 여기 breach는 break와 같은 말에서 나왔습니다. 포그는 실제로 자신을 뭐처럼 보이게 했습니까? Seem not old. old하게 보이지 않고 not A but B죠. 뭐처럼 보이게 했습니까? Of the moment. moment는 뜻이 두 가지가 있죠. 순간, 중요성. 여기서는 순간입니다. Of the moment는 이 순간의 최신의 이런 말입니다. 올드하지 않고 오히려 최신의 첨단인 것처럼 보이게 했다. 만약 시시한 잡지에서 이런 사람을 표지 모델로 이 76세의 두 사람을 표지 모델로 쓰면 어떻게 생각할까요? 와, 이게 얼마나 이 형편이 안 좋으면 이런 사람을, 이런 나이 많은 사람을 모델로 쓰냐 이렇게 하겠죠. 그러나 이 포그가 싫으니까, 물론 두 사람도 대단한 사람이지만 포그가 싫으니까 어떻게 되어버립니까? 최첨단 트렌드가 되어버립니다. of the moment는 이 순간의 현재의 최신의 이런 말이고, of moment는 정관사가 없이 그냥 of moment 하면 중요한 이런 말이죠. important와 같은 말이죠. moment는 아까도 말씀드렸듯이 순간이라는 말도 있고 중요성이라는 말도 있습니다. These days, 요즘에는 미스 윈투어 편집장이 이 잡지에서 썼듯이 나는 느낀다. 나이가 실제로 오히려 장점이라고 느낀다. or 혹은 여기 소는 앞에 나온 advantage를 받는 일종의 대형태, 대명사입니다. 이 문장은 원래는 or it is beginning to seem so in fashion. 원래 이랬습니다. 순서가. 근데 so를 앞으로 뺐죠. 이걸 강조하기 위해서. 혹은 그렇다. 여기 있은 나이입니다. 나이가 패션계에서는 그렇게 보이기 시작하고 있다. 장점으로 보이기 시작하고 있다. 나는 느낀다. 나이가 실제로 장점인 것으로 느낀다. 이거는 일반적인 진술이죠. 근데 사회의 모든 분야, 우리 생활의 모든 분야에서 나이가 장점이다. 이거는 조금 무리한 표현일 수 있죠. 그러니까 이 범위를 좁힙니다. 혹은 적어도 패션계에서는 그런 추세가, 그런 트렌드가 나타나기 시작하고 있다는 말입니다. The most recent round of fashion shows, 가장 최근 라운드의 패션쇼, 가장 최근의 패션쇼입니다. 지난달에 끝난 이 가장 최근 패션쇼들은 노트북 주목할 만했다. Not only but also가 나오죠. 이것뿐 아니라 이걸로도 굉장히 눈에 띄었다는 말이죠. 주목할 만했다. Not only for the almost total lack of. The almost total lack of는 무엇이 거의 없었다는 말이죠. 사이즈 다양성은 체형 다양성을 말하겠습니다. 런웨이에서. 런웨이는 이제 모델들이 걸어가는 길이죠. 보통 이런 패션쇼에서는 체형을 좀 적절하게 섞어서 배치하죠. 체구가 작은 사람, 키가 작은 사람, 좀 중간, 그 다음에 큰 사람 이렇게 하는데, 자, 이 최근에 와서는 이런 사이즈 다양성을 거의 무시했다는 것입니다. 그냥 어떨 때는 키 큰 사람만 나오고, 어떤 때는 또 안 그런 사람만 나오고 이렇게 해서
하여튼 자 이런 것뿐 아니라 이런 걸로도 사실은 굉장히 주목할 만하고 좀 특이했고 또 뭐 때문에 이런 사실 때문에 그들이 동시에 한 거대한 걸음을 내딛다. 한 걸음 크게 전진했다는 말이죠. Taking one giant step forward는 When it came to는 뭐뭐에 관해서라면 관용적인 용법이죠. 수고처럼 외우셔야 되겠습니다. When it comes to 뭐뭐에 관해서라면 또 하나의 측면 inclusivity 하면은 포용성이죠. 뭔가 포용한다. 포함시킨다는 말이죠. 또 다른 측면인 포용성에 관해서라면은 엄청난 그야말로 장족의 발전을 한 것으로도 눈에 띈다. 주목할 만하다. 그게 뭡니까? 이번에 포함된 게 나이가 포함됐다는 것입니다. 이전의 전통적인 패션쇼에서는 체형의 다양성이 있었죠. 아주 큰 사람, 그 다음 사람, 또 좀 작은 사람 이렇게 했고 반면에 연령의 다양성은 없었습니다. 아주 획일적이었죠. 젊은 사람 위주로 10대, 20대만 나오고 30만 넘어도 패션 모델로서는 나이가 너무 많다고 생각했습니다. 그런데 이번에는 어떻습니까? 이 최근 패션쇼에서는 나이의 다양성이 포함됐습니다. 나이가 그냥 나이 많은 사람부터 젊은 사람까지 이렇게 쫙 배치돼서 아주 특이했다는 거예요. 주목할 만했다는 것이죠. 또 샤넬 쇼, 최근의 샤넬 쇼, 패션쇼는 오픈 시작되었다. 문을 열었다. 50세의 스테파니 커벨리로 문을 열었다는 말은 이 사람이 처음으로 등장하면서 이 패션쇼가 시작되었다는 말이죠. 근데 50세의 이 사람은 15명의 모델 중 한 명이었습니다. 런웨이에 섰던 40세 이상의 모델 15명 중 한 명이었습니다. 전에 같으면 30세만 넘어도 나이가 너무 많다고 생각했는데 패션 모델로서는 이번에 샤넬 패션쇼에서는 40세 이상이 15명이나 나왔습니다. 그리고 그중 50세 이 사람이 처음으로 등장하면서 패션쇼가 시작되었죠. 부테가 보네라는 이탈리아의 초고가 패션 브랜드입니다. 자, 이 회사의 패션쇼에도 9명의 나이 많은 모델들이 런웨이에 섰다는 말이죠. 탐 포드는 세계적인 디자이너죠. 패션 디자이너. 자, 이 사람의 패션쇼에도 9명의 나이 많은 모델이 등장했는데 여기서 이제 남녀가 섞여 있습니다. 이 사람은 남성복으로도 유명합니다. Givenchy 8. Givenchy는 프랑스의 대표적인 브랜드입니다. 이 브랜드 패션쇼에도 8명의 나이 많은 패션 모델들이 등장했습니다. 발렌시아가도 프랑스의 브랜드입니다. 자, 이 패션쇼에는 5명의 나이 많은 모델이 등장했습니다. 루이비통 패션쇼에는 4명의 나이 많은 모델이 등장했습니다. And this isn't counting the famous old models. 근데 이것은 계산하지도 않았다. 이 유명한 나이 많은 모델들은, 밑에 있는 이런 모델들은, 그러니까 하여튼 이런 나이 많은 모델들이 많다는 뜻이죠. Like 예를 들어 52세의 케이트 모스. 이 사람은 구찌 패션쇼에 런웨이에 나타났죠. 그리고 57세의 줄리언 앤더슨. 이 사람은 미우는 프라다 그룹의 한 브랜드입니다. 이 미우 패션쇼를 클로즈 했다는 것은 마지막 등장 인물이었다는 말이죠. 그리고 The Seven Art World Insiders. 7명의 예술계 인사이더스 하면 내부자죠. 그 내부 상황을 잘 아는 사람, 내부에 포함되어 있는 사람. 거물급인 사람 보시죠. 이 예술계를 좌지우지하는 사람들. 7명의 예술계 거물급 인사들도 있습니다. 이 사람들도 이 패션 모델로 출연한 모양입니다. 자, 여기 누가 포함됩니까? 79세의 밍 스미스와 52세의 에이미 셰럴드가 포함됩니다. 이 사람들은 어느 패션쇼에 등장했습니까? 캐롤라이나 헤레라 이 패션쇼에서 런웨이에서 걸었습니다. Put another way. 여기 put은 표현하다입니다. express, present 이런 말입니다. 자, 이것을 다른 방식으로 표현하면 이 정도입니다. According to data from the fashion search engine TagWalk, 패션 검색 엔진 TagWalk의 자료에 의하면 5% 상위 20개 브랜드의 5%만이 최소 한 개의 커브와 플러스 사이즈는
같은 말입니다. 이 커브는 곡선이 우아하다는 말이고 플러스 사이즈는 우리말로 쉽게 말씀드리면 특대 사이즈입니다. X 라지 이런 겁니다. 뭐 XXL도 있고 자 이런 사이즈를 최소 한 명은 포함시켰습니다. 5%만이 이게 옛날 같으면요 100% 다 포함시켰습니다. 사이즈 다양성 이렇게 해서 근데 지금은 5%만이 최소 한 명을 포함시켰죠. 이런 특대 사이즈 모델을 포함시켰습니다. 자, in the runway shows 그들의 이 패션 쇼에서 이런 모델을 포함시켰습니다. 그러나 100%가 이 상위 20개 브랜드의 100%가 포함시켰다. 나이 많은 모델을 in fashion speak 여기 speak은 말 혹은 용어 이런 말입니다. 패션계의 말로는 소위 패션계의 용어로는 그러니까 패션계에서 쓰는 말 흔히 쓰는 말로는 old 나이 많다는 것은 단지 30이 넘은 것으로 정의됩니다. 30만 넘으면 나이 많은 걸로 정의됩니다. 그러나 알렉산드라 벤 후트가 말했다. 이 사람은 창업자이자 CEO입니다. 태그와크 아까 나왔죠. 이 패션계의 검색 엔진 태그와크의 CEO. 이 사람은 말했다. What we're really seeing 우리가 지금 실제로 보고 있는 것은 보통 30이 넘으면 이제 나이 많다고 하는데 근데 실제로 보고 있는 건 뭡니까? 대리합니다. 브랜드 increasingly. 이 유명 브랜드들이 점차 포용하고 있다. 사용하고 있다는 말이죠. 이런 모델들을 사용하고 있다. With visible signs. 눈에 보이는 그러니까 뭐 뚜렷한 사인입니다. 표시입니다. 나이가 많다는 뚜렷한 표시를 가진 이런 모델을 수용하고 있다. 점점 포함시키고 있다는 것이죠. 나이 많다는 표시에 어떤 것이 있습니까? 서체에서 예를 들어 흰머리나 주름살이죠. 여기 signifiers는 visible signs와 같은 말입니다. 뚜렷한 표시, signifiers. 근데 이런 뚜렷한 표시 언제 나타납니까? Close to the 50-year mark는 50세 가까이에 그러니까 50세 무렵에 보통은 나타나는 그런 표시들이지요. And not just on the runway. 이걸 그대로 번역하면 런웨이에서만 그런 것은 아니다. 런웨이는 활주로란 말도 있죠. 여기서는 런웨이, 그 모델들이 걸어가는 런웨이. 이 말은 무슨 말입니까? 그러니까 패션 모델만이 아니라는 말이죠. 패션 모델 말고도 나이 많은 사람들이 등장하고 있다는 것입니다. At Celine 패션쇼에서 이 셀린은 프랑스의 럭셔리 패션 브랜드죠. 그 브랜드의 패션쇼에서 그 디자이너의 마이클 라이드가 초청했다. 77세의 조언 줄리엣 버글. 이 사람은 프랑스 보그 잡지의 편집인에서 뭘로 변한 사람입니까? 서브스테크이자 배우이자 라디오 진행자로 이렇게 변신한 사람인데 이 사람을 초청해서 뭐 하게 했습니까? Sit front and center. 프론트는 앞줄이고 센터는 앞줄 중에서도 중앙 부분을 말합니다. 최고급 자리죠. 이 쇼의 앞줄 맨 중앙에 앉게 초청을 했습니다. 그야말로 최고 VIP석에 앉도록 했다는 것이죠. Along with 누구와 함께 같이 앉았던 사람들이 누굽니까? The 50-somethings는 50대의 사람들 이런 말입니다. Naomi Watts, Sarah Paulson, and Tracy Ellis Ross 이런 사람들과 함께 이렇게 맨 앞줄 중앙 부분에 앉도록 초청을 받았습니다. 이 보그 잡지의 총 본사는 미국 뉴욕에 있죠. 그리고 각국마다 현지 법인이 있습니다. 여기 프렌치 보그는 프랑스에 있는 보그 현지 법인입니다. Et Loewe, 이 로에베는 스페인의 럭셔리 패션 브랜드입니다. 주로 가죽 제품으로 유명합니다. 자, 이 로에베 패션쇼에서 잭 모콜로와 라자로 헤르난데스 아마 이 두 사람은 이 디자이너인 것 같습니다. 이 브랜드의 자 이들의 스타 게스트는 가장 중요한 게스트죠. 그야말로 VIP 게스트 뭐 가장 중요한 그런 초청자 리스트에 누가 포함되어 있습니까? 76세의 시시 스페이색이 포함되어 있습니다. 자 그녀는 이 파리 패션 위크 파리 패션 쇼에 처음으로 등장했습니다. 에이지 9은 has become 되었다. 무엇인가가 되었다. 이 관계되면서 목적이 빠져 있습니다. 브랜드들이 진심으로 하이라이트는 강조하다죠.
자랑스럽게 강조하고 싶어하는 그런 무엇인가가 되었습니다. 옛날 같으면 나이 많은 사람은 좀 기피 대상인데 지금은 오히려 나이 많은 사람들이 있다는 것을 자랑스럽게 강조한다는 것이죠. 오히려 나이 많은 사람이 있으면 뭔가 좀 있어 보이는 그런 추세란 말이죠. 라고 베노트 씨가 말했다. 이번 심지어 비욘드 뭘 넘어서 런웨이를 넘어서니까 패션쇼를 넘어서 한 움직임이 버전 하면은 원래 버전은 삭 트답니다. 뭐 삭이 뿅 하고 이 트다는 말인데 어떤 움직임이 나타나고 있다. 자, 어떤 움직임입니까? which. 여기 which는 무브먼트를 봤습니다. 패션, 여기 패션은 패션 피플에 걸립니다. 패션계의 사람들 혹은 패션 어제이선트는 패션 주변의 사람들이니까 인근 사람들이니까 결국은 패션 관련 분야 사람들입니다. 패션 분야 사람들 혹은 패션 관련 분야 사람들이 강조하고 싶어하는 강조하기로 선택하는 뭘 rather than erase 지우기보다는 그들의 나이를 지우기보다는 없애려고 하기보다는 혹은 뭐 숨기려고 하기보다는 오히려 강조하기로 선택하는 그런 움직임이 나타나고 있다는 말이죠. The former supermodel, 전직 슈퍼모델이자 현직 에스텔로데 엠베스터 홍보대사인 폴리나 페리즈코바 61세는 스피어헤드를 주도하답니다. 앞장서고 있다. 이런 논의, 인스타그램에서 이 논의를 어떤 논의를 이제 주도하고 있는데 여기 외에는 앞에 나온 논의 이걸 받겠습니다. 이 논의에서 그녀는 리빌한 밝히다죠. 보여주다. 그녀의 레프트 라인은 웃을 때 나오는 라인이니까 결국 우리말 하면 팔자주름이죠. 팔자주름. 그리고 나이 관련 체중 증가니까 이 나이살입니다. 주로 배살을 말하겠죠. 자, 이런 것을 보여줍니다. 어디에서? 메이크업 리스 하면 여기 리스는 부정전미입니다. 뭐에 없는 이런 말이죠. 생명이 없는 라이프 리스 이런 말처럼. 자, 화장이 없는 그러니까 생얼이죠. 생얼 사진. 생얼 사진 같으면 팔자주름이 더 잘 보이겠죠. 그리고 또 나이살은 어디서 보입니까? 언더웨어 비디오스. 속옷만 입은 그런 영상이니까 속옷만 입고 나면 뭐 뱃살도 보이고 다 보이겠죠. 자, 이런 것을 이대로 적나라하게 보여주는 그런 이 논의입니다. 누구에게 보여줍니까? 140만 팔로워. 그녀의 140만 팔로워들에게 이런 것을 보여줍니다. 그녀의 대열에 합세하는 사람이 미스 복이 있다. 여기 그녀는 앞에 나온 폴리나 포리즈코바죠. 자, 이 사람은 뭐 팔자주름도 보여주고 뱃살도 보여주고 이런 사람입니다. 61세. 자, 미스 복은 아까 앞에 나왔죠. 앞에 보시면은 여기 있죠. 77세. 조원 줄리 벅. 이 사람은 이제 뭐 이 사람 상당히 유명한 사람인데 이 슬린 패션쇼에 초청을 받았죠. 그야말로 최고 게스트로 그 맨 앞줄에 중앙 부분에 앉도록 다 초청을 받은 그런 사람입니다. 유명한 사람이죠. 자, 이 사람인데 이 사람은 글을 올렸습니다. 클로즈업 바짝 가까이서 찍은 그런 모습. bathroom mirror 욕실 그 거울 셀피 자기가 찍은 사진이죠. 언제 올렸습니까? 가장 최근의 설린 쇼, 패션쇼 바로 앞전에 이런 모습을 올렸습니다. 캡션도 이런 설명이 달린 그런 사진입니다. 인팔 부분적으로 The face I never thought I would have. 내가 가질 것이라고는 꿈에도 생각하지 못했던, 결코 생각하지 못했던 그런 얼굴을 올렸습니다. The shot. 그런데 이 사진은 그녀가 말하길 인스파이드 불러일으켰다. 이끌어내었다. 더 많은 긍정적인 피드백을, 더 많은 긍정적 반응이 나왔다는 것입니다. 이 사진을 올렸더니 엄청나게 좋은 댓글이 많이 달렸다는 것이겠죠. pretty much는 거의 뭐 사실상은 이런 말입니다. 여기 anything else를 꾸밉니다. 거의 다른 어떤 것보다 그녀가 지금까지 했던 거의 어떤 것보다 더 긍정적인 반응을 이끌어냈습니다. And then 그리고 최근에 이런 논의가 있다. 메노포즈는 폐경기입니다. 페르메노포즈는 갱년기 그러니까 폐경기 되기 직전에
그런 기간이죠. 페르메노포즈. 여기에 대한 논의가 최근에 있다. 여기 메노포즈에서 맨 하면은 먼스와 같은 말에서 나옵니다. 다달이 있는 월별어 이런 말이죠. 먼슬리. 맨, 먼스는 같은 말에서 나왔습니다. 그런 것이 그러니까 월경이 멈추다는 말이죠. 이 페로 하면은 주변에 그러니까 이런 그 월경이 멈추는 그 주변이니까 뭐 갱년기, 폐경기 직전의 그런 이 기간 이런 걸 말하겠습니다. 여기 대선 관계 대명사로 앞에 나온 디스커션을 봤습니다. 이런 논의는 슈퍼차지는 이 차지는 충전식이다지요. 뭔가 힘을 주다는 말인데 슈퍼 충전식이다니까 뭐 아주 활성화시켰다는 말이 되겠습니다. 새로운 분야, 뷰티 시장의 새로운 분야를 활성화시켰다. 그리고 여기 대도 역시 디스커션을 받습니다. 이러한 논의는 누가 주도하고 있습니까? 이런 여성들, 미스 왓츠나 뭐 헬리 베리나 그웨이너스 펠트로 이런 사람들이 주도하고 있습니다. It's a striking shift. 스트라이킹한 뭘 때리다. 우리 머리를 때리는, 머리를 띵하게 할 정도의 그런 변화이다. 엄청난 변화이다. 이런 업계에서. 어떤 업계입니까? 유명했던 오랫동안. 자, 뭐 하는 걸로? 페리시 하면은 물신이죠. 물건을 신으로 이렇게 섬기는 그런 물신 뭐 이런 말인데. 페리샤이즈 동사죠. 물신화하다, 뭐 우상시하다 이런 말이죠. 젊음을 우상시하는 것으로 유명했던 이런 업계. 뷰티 업계 하면 뭐 전통적으로 젊음을 우상시했죠. 뭐 젊음이 최고다. 뭐. 자, 이랬던 업계에서 이것은 엄청난 변화이다. 그리고 이것은 두드러진다. 이것은 앞에 나온 이치나 마찬가지죠. 나이가 장점이 되는 그런 트렌드입니다. 그런 시대죠. 자, 이것은 참 두드러진다. 이런 세계에서는 어떤 세계입니까? viewers. 시청자들이 보는 사람들이 이런 걸로 뒤덮이다. 뭐 원래 홍수를 당하다는 말인데 이런 이미지로 뒤덮이는 그런 세상에서는 참 돋보인다. are inundated with images. 이런 이미지로 뒤덮이는 그런 세상 혹은 뭐 이런 이미지들이 넘쳐나는 그런 세상에서 어떤 이미지입니까? In which every sign of age. 모든 나이의 표시, 나이가 들었다는 표시. 즉 모든 주름, 할로우는 피부가 좀 꺼진 부분을 말합니다. 탱탱하지 못하고. 에이지 스팟. 나이 점이라는 것은 이제 우리말로 흔히 검버섯이라 하죠. 이런 것이 has been filled in. 채워지고. 뭐 주름살 뭐 들어간 부분, 꺼진 부분 이런 부분을 막 채워버리고. 타이튼. 탱탱하게 당겨지고. 그러면 이제 들어간 부분이 없겠죠. 또 필터링 되고. 리프티드. 올려지고. 뭐 다이 성형 관련이죠. 혹은 달리 뭐 지워지는 이런 이미지. 그야말로 뭐 주름도 없고 푹 꺼진 데도 없고 검버섯도 없고 매끈 탱탱 뭐 아주 그냥 윤기가 나는 그런 이미지. 예? 이런 이미지로 넘쳐나는 그런 세상에서 speculating on the work. 여기 speculate는 추측하다입니다. 스페큘레이터는 뭐 투기하다는 말도 있습니다만 이 여기 work는 시술입니다. 이런 그 뭐 주름살 제거, 뭐 이 검버섯 제거 이런 시술을 말합니다. 뭐 코를 높이고 뭐 이 아름답게 하고 그런 수술하고 관계 없습니다. 이것은 나이를 그 없애려는 그런 그 시술을 말합니다. 자, 누군가가 받은 그런 시술입니다. 여기 had 원래 the work는 had the work done 이렇게 되죠. 그 시술을 자신이 직접 할 수는 없지 않습니까? 의사가 하겠죠. 의사한테 시켜서 이렇게 받는 것입니다. 그러니까 누군가가 받은 그런 시술에 대해 추측하는 것은 저 사람은 뭐 어떤 시술을 받았겠다. 저 사람은 어떤 시술을 받았겠다. 이런 추측하는 것입니다. 자, 심지어 30대 초반의 누군가조차도 30대 초반이 무슨 뭐 주름살 제거를 하고 뭐 검버섯 제거를 하고 그런 경우는 별로 없겠죠. 하여튼 뭐 심지어 그런 사람도 있다는 것입니다. 자, 이런 사람이 받았을 그런 시술에 대해 추측하는 것은 has become a parlor game. 이 parlor는 응접실에 있는 게임이니까 뭐 손님한테 뭐 심각한 게임을 하라고 하겠습니까? 그냥 뭐 소일거리를 이렇게 뭐 재밌게 하라는 게임이 있겠죠. 가벼운 게임. 이런 게임이 되어버렸다. 모든 사람이 즐길 수 있는, 할 수 있는 그런 게임이 되어버렸죠. 그러니까 뭐,
저 사람은 어디 했겠다. 이게 말은 무슨 말입니까? 결국은 뭐 엄청나게 많은 사람들이 이런 시술을 한다는 것이죠. 그리고 인공지능이 만들었다. 끊임없는 이 modification, 수정이죠. 수정과 재창조를 우리의 시각적 다이어트의 일부로 만들었다. 이게 무슨 말입니까? 시각적 다이어트라는 것은 이제 시각적인 뭐 음식이죠. 시각적으로 즐기는 것입니다. 즐기는 것이 일부가 되게 했다. 그러니까 인공지능이 나와서 뭐 별별 뭐 이런 시술을 다 뭐 만들어내고 한다는 것입니다. 그래서 backlash는 반발입니다. 하면은 뭐 발효되다 혹은 끓어오르다는 말이 있습니다. 어디에 대해? 에어브러쉬드 에이지. 원래 에어브러쉬는 압축 공기로 물감을 막 뿜어내서 그림을 그리는 것을 말합니다. 예쁘게 하는 걸 말합니다. 이게 이제 뭐 사진 같은 데서는 우리말로 이제 뭐 뽀샵된 이런 말로 보시면 딱 맞습니다. 뽀샵된 나이 이게 뭘까요? 원래 나이가 60인데 뽀샵을 해서 30처럼 보이게 하는 겁니다. 뭐 그림을 그렇게 만드는 게 아니고 실제 모습을 그렇게 한다는 것이죠. 막 수술을 해서 시술을 해서 막 땡기고 뭐 주사도 맞고 뭐 탱탱하게 하고 이렇게 해서 나이가 안 든 것처럼 위장된 나이, 그런 의미입니다. 여기에 대해 끌어오르는 그런 반발이 있다. 코트는 명사가 되면 뭐 법원, 법정 혹은 궁정 이런 말도 있고 뭐 농구 코트, 테니스 코트 이런 말도 있지만 동사가 되면 환심을 사다는 말이 있습니다. 구애하다. 환심을 사서 뭐 합니까? 뭘 얻으려고 하겠죠. 이 코트가 좀 더 확장되면 뭘 얻으려고 하다. 실버 달러 하면은 나이 많은 사람들이 갖고 있는 돈을 말합니다. 우리 뭐 실버 산업 하죠. 그런 이 달러를 말합니다. There's a practical reality. 실제적인 현실이 있다. 어떤 현실입니까? 여기 에이전시에서는 뭐 우리가 흔히 말하는 소속사 이런 걸로 보시죠. 연예인들 무슨 소속사 이렇게. 그 소속사들과 이 업계, 이 뭐 연예 업계 혹은 아니면 좀 더 좁혀서 뭐 이 패션 업계가 직면해야 하는 그런 실질적인 현실이 있습니다. 여기 대해서는 원래는 There's a practical reality that 이렇게 됩니다. 뭐뭐라는 현실 이런 말입니다. 그 사이에 지금 관계사절이 들어왔죠. Old women, 나이 든 여성들이 구매력을 가지고 있다. 제시되어지는 the stuff 물건 여기서는 뭐 뷰티 제품 정도로 보시면 되겠습니다. 그런 뷰티 제품을 살 구매력을 이 나이 든 여성들이 가지고 있다는 현실 이게 있고 그리고 또 그들은 이런 바람을 가지고 있습니다. 자신들을 그리고 그들의 직접 살아온 그런 경험을 이러한 공간에서 이런 공간은 이제 뭐 아까 나왔던 대표적인 그런 뭐 이 패션쇼 같은 이런 공간을 말하겠습니다. 뭐 다른 공간도 있겠습니다. 하여튼 자 이런 데서 자신들의 모습을 보기를 원하고 또 자신들의 살아온 경험을 보기를 원합니다. 라고 롬의 고든이 말했다. 이 사람은 52세의 전직 모델인데 지금 전직이 아니고 현직으로 돌아왔습니다. 1년 전에 캣워크는 아까 나왔던 런웨이 거의 모델들이 걸어가는 그런 런웨이죠. 거기로 돌아온 그런 52세의 전직 모델입니다. 그 지금은 현직이 되어버렸습니다. 고든 씨는 모델 활동을 시작했습니다. 10대 때 자메이카 1990년대 초에 She found some success. 그녀는 약간의 성공을 발견했다. 약간 성공했습니다. 그러나 그녀의 커리어는 모델로서의 커리어는 결코 이 took off 하면 뭐 이륙하다 도약하다 실제로 뭐 떠지는 못했습니다. 한 번도 큰 성공을 못했다는 것이죠. 그래서 그녀는 그만뒀죠. 단지 몇 년 모델 활동을 하다 그만뒀습니다. 뭐 하려고? 대학을 마치려고. 그리고는 여기 매니저는 운영하다로 보시죠. 마를링 에이전시니까 뭐 모델 그런 뭐 소속사입니다. 이 소속사를 운영했다. 1년 전에 그녀의 파트너가 죽은 후에 아마 동업을 했던 모양입니다. 동업자가 죽자 한 친구가 그녀를 설득해서 step in front of the camera again. 카메라 앞에 다시 서게 했다는 말은 모델 활동을 다시 하게 했다는 말이죠. 9월에 그녀는 워스북트, 여기 워스북트는 모델로 캐스팅 되었다는 말입니다. 모델의 무대에 섰다는 말이죠. 다리오 비탈리의 첫 그리고 유일한 그러니까 이 사람은 뭐 한 번
그 패션쇼를 하고는 그냥 그걸로 끝이었습니다. 더 이상 뭐 두 번째, 세 번째 없었습니다. 자, 이런 베르사체 패션쇼에 캐스팅 되었습니다. 모델로 섰다는 말이죠. 그리고 1월에는 그녀는 걸었다. 샤넬 쿠추어 런웨이. 이걸 그대로 번역하면 이 쿠추어 하면은 보통 여성복을 말합니다. 이 프랑스 말인데 여성복 런웨이에서 걸었다 이 말은 이제 그 패션쇼에서 모델로 섰다는 말이죠. 이 샤넬 패션쇼에서. Followed by the Chanel Ready to Wear Show. 이걸 직역하면 샤넬 Ready to Wear는 기성복입니다. 기성복 쇼가 그 다음에 따라왔다는 말인데 결국은 이 샤넬의 기성복 쇼에도 이 모델로 참석했다는 말이죠. 지금 그녀는 말하길 She's having her best season ever. ever. 그녀의 인생 역사상 최고의 시즌을 보내고 있다. 이 사람은 10대 때 모델 활동을 시작했죠. 그때는 빛을 못 봤죠. 근데 50대가 되어서 지금 완전히 빛을 보고 있다는 것이죠. And she isn't alone. 그런데 그녀는 혼자가 아니다. 그러니까 이렇게 젊을 때는 빛을 못 보다가 나이 들어서 빛을 보는 사람이 또 있다는 것이죠. 바로 이 사람입니다. 우리는 최근에 스카우트했다, 캐스팅했다 한 여성을 over 60, 60이 넘는 여성을 캐스팅했습니다. 한 슈퍼마켓에서 파리 외곽 지역의 시골에 있는 한 슈퍼마켓에서 because 왜냐하면 우리가 더 많은 증가를 보고 있기 때문에 나이 많은 모델에 대한 수요의 더 많은 증가를 보고 있기 때문에 라고 털리사 칼링이 말했다. 이 사람은 디렉터입니다. IMG Models 모델 회사겠죠. 모델 에이전시겠죠. 그 에이전시의 디렉터가 말했다. The currently popular term, 현재 인기 있는 용어. 즉, 유포미즘은 완곡어법이죠. 좀 부드러운 표현. 그런 mature models, 나이 든 모델에 대한 완곡어법. 더 인기 있는 용어는 이다. 그녀가 말하길. generation 하면 여기서는 세대를 초월하는 이렇게 보시죠. 이건 뭐 세대 차이가 나는 그런 의미도 있고 세대를 초월하는 여기서 그게 낫겠네요. 세대를 초월하는 이렇게 부릅니다. 이제 뭐 나이 많은 뭐 추워 마들도 사실은 별로 좋은 말은 아닌 것 같죠. 해서 generation을 하면은 세대를 초월하는 세대를 뛰어넘는 그런 모델. 뭐 추워는 성숙한 이런 의미도 있지만은 나이가 지긋한 이런 의미로 많이 쓰입니다. 포인티들리는 원래는 뾰족하게입니다. 그 뜻이. 포인트 하면 뾰족한 점이죠. 여기 이제 약간 의미가 확장이 되면은 신랄하게, 좀 더 확장이 되면 적절하게, 전곡을 찌르게 이런 말이 있습니다. 여기서는 그런 말이 낫겠네요. 참 적절한 사례가 하나 있다는 것이죠. 이런 상황을 설명할 적절한 사례가 하나 있는데 이렇게 보시면 되겠습니다. 피에르 파올로 피치올리가 근데 이 사람은 아주 창의적인 디렉터입니다. 발렌시아가 이 브랜드의 창의적인 디렉터인데 자, 이 사람 뭐 하려고 했습니까? 캐스트하려고 했죠. 폭넓은 스펙트럼의 사람들을 그의 가장 최근의 파리에서의 이 패션쇼에 출연할 그런 이 뭐 다양한 모델들을 캐스팅하려고 노력하고 있을 때 그는 말했다. 더 쉬웠다고. 무엇이? To find 이하 진주어입니다. 나이 많은 모델을 발견하는 것이 더 쉬웠다. 플러스 사이즈. 플러스 사이즈 아까 말씀드렸죠. 뭐 우리말 하면 턱대, 뭐 보통보다 아주 큰 그런 체형을 말합니다. 이런 모델을 발견하기가 더 어려웠다는 것이죠. 2years ago, 2년 전만 해도 일반적이었다. 이 소녀들이 여러 가지 이 체형을 가진 소녀들을 보는 것이 일반적이었다. 그러니까 모델이 골고루 있었다는 말입니다. 라고 그가 말했다. Now it's over. 근데 지금은 그게 끝나버렸다. 올해 I to fly them in. 자, 이 them은 이제 여러 체형을 가진 그런 소녀들이니까 결국 뭐 특대 사이즈를 가진 그런 소녀도 포함됩니다. 이런 사람들을 fly in 하면 비행기에 태워서 데려오다는 말입니다. 그 이 프랑스에 없으니까 해외에 나가서 이런 모델을 구해와야 했다는 것이죠. 특대 사이즈 모델들이 설 자리가 뭐 거의 없어져 가니까
더 이상 어떻게 뭐 버틸 수가 없죠. 뭐 이렇게 에이전시들이 자기들 좀 불러주고 해야 되는데 안 불러주니까 뭐 어떻게 살기는 살아야 되고, 그래서 뭐 다른 데 가거나 아니면 직업을 바꾸거나 했겠죠. 이분도 비록 경제학자들이 이야기해 왔지만 수십 년 동안 어디에 The power of what is referred to as는 뭐뭐라고 지칭되어지는 것, 뭐 쉽게 말씀드리면 소위입니다. 소위, 실버 달러의 힘. 실버 달러는 아까도 말씀드렸죠. 나이 많은 사람들이 갖고 있는 돈입니다. 그 사람들의 구매력을 말합니다. or 즉 그레이 시장, 나이 많은 사람들을 상대로 하는 그런 시장입니다. 이 시장의 힘, 나이 많은 사람들의 힘, 뭐 그들의 구매력의 힘, 여기에 대해서 경제학자들이 수십 년간 이야기를 해왔지만 패션 업계는 대체로 사형식 문장이 나오죠. A에게 B를 주다는 말입니다. 이 아이디어라는 것은 이런 경제학자들의 아이디어를 말합니다. 이 실버 달러의 힘, 이게 엄청나다. 자, 이런 아이디어의 슈리프트는 이 뭐 사형 집행 전에 뭐 하는 그런 그 고해성사 이런 걸 말합니다. 속죄 뭐 이런 걸 말하는데, 쇼트가 있죠. 짧은 고해성사, 뭐 대충 털어버리고 마는 겁니다. 그러니까 별로 신경 안 쓰는 겁니다. 이런 경제학자들의 이야기를 그냥 신경 별로 안 썼다는 것입니다. 어디에서? It's public facing initiatives. 대중을 직면하는, 대중을 상대로 하는 그런 일에서는 왜 그랬을까요? 대중을 상대로 하니까 어떻습니까? 예를 들어 뭐 그 보그 잡지에 뭐 표지 모델로 이 나이 많은 사람을 쓰면 그 얼마나 대중들이 이상하게 생각하겠습니까? 아, 이렇게 형편이 안 좋은가 요새 보그 잡지가 이런 모델을 쓰게, 뭐 이런 그런, 그러니까 소위 이제 퍼블릭 페이싱은 여기서는 체면 문제입니다. 체면. 이 대중을 직접 접하는 그런 대외적인 그런 뭐 PR이랄까요? 이런 일에서 이 실버 달러의 위력은 뭐 익히 들어왔지만 차마 그거를 실천을 하기 힘들었다는 것입니다. 체면상. 어떻게 그 자기들의 잡지에 그 노인, 나이 많은 사람을 모델로 쓰고 그런 사람을 뭐 이 패션쇼 무대에 그 세우고 이렇게 하기가 힘들었다는 것입니다. Until now, 지금까지도 그렇다는 것입니다. The reality is that, 현실은 that 이하이다. Half of the spending power. 구매력의 절반이 50대 이상, 플러스는 이상입니다. 코어는 집단이죠. 50대 이상 집단에 있다. 구매력의 절반이. 그리고 half of the growth in the spending power. 구매력의 증가, 구매력이 이제 매년 변화하겠죠. 그 증가의 절반도 50대 이상 집단에 있다. 라고 게머 도리아 씨가 말했습니다. 이 사람은 전 세계 co-leader, 공동 지도자, 공동 책임자입니다. 어떤 부분에 패션, 럭셔리, 그리고 스페셜티 리테일 하면은 뭐 특수 소매 부문, 여기 프랙티스는 부문입니다. 어떤 사업 부문을 프랙티스를 합니다. 맥킨지 컨설팅 회사의 이 부문의 전 세계 공동 리더, 공동 책임자인 이 사람이 그렇게 말했다. At a time when, 이런 때에 the growth of luxury, 럭셔리 제품의 성장이 둔화되거나 정체되는 이런 때에 ignoring a major consumer group, 주요 고객층, 주요 고객 집단을 무시하는 것은 이 simply, 여기 simply는 강조형입니다. 그야말로 절대적으로 좋은 전략이 아니다. Indeed, 참으로 연준에 의하면, 미국 중앙은행이죠. 미국 중앙은행에 의하면 70% 이상이, 미국에 있는 모든 부의 70% 이상이 집중되어 있다. 55세 이상 연령 그룹에 집중되어 있다. 여기 위치는 앞에 나오는 55세 이상 연령 집단을 말합니다. 이 집단은 또한 책임지고 있다. 소비 지출의 45% 이상을 책임지고 있다. 내용이 좀 더 나옵니다만 일단 시간이 너무 많이 걸렸고 또 핵심적인 내용은 이미 다 나온 것 같습니다. 그래서 이 이하는 생략하겠습니다. 오늘 해설은 여기에서 마치겠습니다. 시청해 주심을 감사합니다. 시사영어 속보